To find the solutions of Andhra Pradesh 60 million people, the present political parties, both TDP and Alliance, Jagan Mohan Reddy and partners, are blaming each other who borrowed the most amount, who is not able to fulfill the promises made to the people of Andhra Pradesh. Instead of simply fighting each other, always blaming each other, their side media, Jagan Mohan Reddy media, showing something in their favor, and Chandrababu media is showing in their favor. Since I am the neutral person, you are all media people love me, and you are showing what is benefit for the state of Andhra Pradesh. Prayerfully, I have written letter to Mr. Chandrababu Naidu, whom I respect for the last many decades, 4 decades. In this letter, every media should read 2.5-page letter, and also the 20 points I have written, what the state should do, what I have done in the country, how it will bring immediately 10 lakh crore to the state, with practical issues that I have submitted in the court by bringing the special status. I have discussed this matter in the past with the Honorable Prime Minister Modi ji, Home Minister Amit Shah ji, and other ministers. They have made a commitment. They have to keep the commitment. Because they failed to keep the commitment, I approached the Honorable Andhra Pradesh High Court in August 12th and September 10th. Incredible order has been given by the Honorable Justice Narendra ji that to file the counter. But sadly, Chandrababu Naidu ji, Pawan Kalyan ji, and Jagan Mohan Reddy ji not filed the counter whether they want special status or not. Why they don't want special status? Because Jagan Mohan Reddy ji, when he was in opposition, he fought for special status. When Chandrababu Naidu, Pawan Kalyan were in opposition, they fought for special status. But when they came into power, they are keeping quiet, forgetting the importance of special status. Special status is the only one will pay off the 12 crore debt Andhra Pradesh borrowed by Mr. Jagan Mohan Reddy, Mr. Chandrababu Naidu, number 1. Pawan Kalyan promised I will bring the special status, but he miserably failed, number 2. Honorable Andhra Pradesh High Court given direction. Today I went to the court and they have done a great job. I thank all the justices, number 3. The government of India is responsible to give to the Andhra Pradesh state special status, number 4. Number 5, the benefits of the special status. Please read the letter. The 20 incredible benefits, 10 directly, 10 indirectly. Anybody reads those benefits, every citizen will be benefited. Every farmer will be benefited. Every employee will be benefited. Every youth unemployed will be benefited. Every child will be benefited. Every grandma, grandpa will be benefited. Every citizen, every company will be benefited. Why? 90% government invests, only 10% we have to invest or pay the tax. There are 20 reasons. I don't have the time, therefore, I am sending it to all the media. I've already sent it to Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan ji. In this regard, I know I can convince Mr. Jagan Mohan Reddy also. I know Mr. Chandrababu Naidu is crying now, both in the house, outside the house, because there is no money. So God heard Chandrababu Naidu prayers, how to solve the problems of Andhra Pradesh, and sent me with the solution. He must immediately take this seriously and respond within 1 week's time. Thereafter, I will take necessary steps. If Samanga, Dananga, they don't respond, I know how to get a response from anybody in the country, in the world. Number 2, Israel-Palestine war is increasing like anything. Whole world is in crisis. 10 lakh people in Gaza are suffering. Iran is mobilizing China, Russia to attack
Israel and the supporters, they attacked the embassy. So within 48 hours, I have to go to negotiate peace. I'm doing on the phone, but it's not working. Therefore, I am going after 2 days and pray for my safety as I negotiate peace between Israel and Iran, Israel and Palestine. ఈరోజు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక ముఖ్యమైన లెటర్ రాశాను. నా లైఫ్లో ఇది 2వ లెటర్ అనుకుంటా. నేను దత్తాత్రేయ గారిలాగా ఎప్పుడు 100 లెటర్లు రాయను. నా మిత్రుడు దత్తాత్రేయ గారు ఎప్పుడు కేసీఆర్ గారికి 10 సంవత్సరాలు లెటర్లు రాసేవారు, ఒక 1000 100. నేను ఇదే 2 లెటర్లు జార్జ్ బుష్కు 1 లెటర్ రాశాను, ఆయన 8 సంవత్సరాలు ప్రెసిడెంట్గా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ లెటర్ చదివితే ఇమీడియట్గా దాని మీద సంతకం పెడతారు. హైకోర్టు ఇచ్చిన దానికి కౌంటర్ ఫైల్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెంబ్లీలో ఏడవడం చూసాం, అసెంబ్లీ బయట ఏడవడం చూసాం. నేను ఇచ్చిన సూపర్ 6 వాగ్దానాలు నెరవేర్చలేకపోతున్నాను, ఖజానాలో డబ్బులు లేవు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5 లక్షల కోట్లు 4 లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు, మేము ఒక 5 లక్షల కోట్లు అప్పు చేశాం, వడ్డీ కట్టలేని పరిస్థితి. ఈ విషయాలు పవన్ తమ్ముడికి తెలియదు. ఆయన ఏదో కొత్తగా అధికారం వచ్చిందని డిప్యూటీ సీఎం చూసుకుంటున్నాడు తప్ప ఈ విషయాలన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్కి నేర్పించాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అందరికంటే దేశంలో తెలివితేటలు ఉన్నాయని ఇందులో లెటర్లో రాశారు. ప్రత్యేక హోదా అన్నది మన హక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు. ప్రత్యేక హోదా అన్నది గవర్నమెంట్ ఇస్తానన్నది. ప్రత్యేక హోదా ద్వారా 10 లక్షల కోట్లు మనకు ఆదాయం. ప్రత్యేక హోదా ద్వారా 100,000 కంపెనీలు. ప్రత్యేక హోదా ద్వారా లక్షలు, దాదాపు 50 లక్షల నుంచి 1 కోటి ఉద్యోగాలు 5 సంవత్సరాల్లో, సంవత్సరానికి 20 లక్షల ఉద్యోగాలు. ప్రత్యేక హోదా ద్వారా 2.5 లక్షల కోట్లు ఉన్నది, ఇప్పుడు ఆదాయం 5 లక్షల కోట్లు అవుతుంది. ప్రత్యేక హోదా ద్వారా రైతులకు, నిరుద్యోగులకు, ఉద్యోగులకు, మహిళలకు ఉచిత విద్య, వైద్యం, అన్నిటికంటే ముఖ్యం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన సూపర్ 6 వాగ్దానాలు నెరవేర్చాలంటే 1,50,000 కోట్లు సంవత్సరానికి. అది కేవలం ప్రత్యేక హోదా ద్వారా జరుగుతుంది. అది గవర్నమెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధం. నేను ఆర్గ్యూ చేసిన తర్వాత ఆగస్టు 12, సెప్టెంబర్ 10ని ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. మీకు కావాలా వద్దా అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగారు. నేను వాళ్ళ పార్టీ చేశాను కనుక ప్రత్యేక హోదా కావాలా వద్దా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానికి రిప్లై ఇవ్వలేదు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి ఇంకా రిప్లై ఇవ్వలేదు, పవన్ కళ్యాణ్ రిప్లై ఇవ్వలేదు. రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి గ్లోబల్ పీస్ ఇనిషియేటివ్తో రాశాను నేను, ప్రజాశాంతి పార్టీతో కాకుండా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎలాగా ప్రతిపక్ష హోదా లేదు, ఇంకా నేను తప్ప ప్రతిపక్ష హోదాలో ప్రశ్నించేవారు లేరు ఈ రాష్ట్రంలో. స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకాన్ని ఎలాగాపామో, రైతులకు ఎలాగా రుణమాఫీ చేయడానికి అద్భుతంగా ఆర్థికంగా తీసుకొచ్చామో, ప్రత్యేక హోదా ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు 6 కోట్లు ఆంధ్రులు బాగుపడతారు. 4 కోట్లు తెలంగాణ మిత్రులు కూడా మద్దతు మనకి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే మేము మద్దతు ఇస్తాము తప్పకుండా. కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తుంది, బీజేపీ గవర్నమెంట్లో ఉంది కనుక ప్రత్యేక హోదా ద్వారా ఈ వీడియో మీరు 6 కోట్ల ఆంధ్రులకు, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు, 15 కోట్లు దేశ విదేశంలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలకు పెట్టి 7569441275 గ్రూపులు పెట్టండి. ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా సాధిస్తాం. ఇంకొక విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం వీడియో వైరల్ అవ్వడం చూసాం. చిత్తూరులో ఒక మహిళను ఆవిడ అప్పు చేయకపోయినా దారుణంగా కట్టేసి కొట్టేసి చిత్రహింస చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియగానే ఫోన్ చేసి ఆవిడతో మాట్లాడి న్యాయం చేయమని చెప్పారు, కేసు పెట్టి. నేనేం డిమాండ్ చేస్తున్నానంటే అక్కడ ఉన్న పోలీసుల్ని 307 అటెంప్ట్ టు మర్డర్ అంటారు దీన్ని, కన్స్పిరసీ 3-4 సెక్షన్లో మీరు కేసు పెట్టండి.
7 రోజుల్లో కేసు పెట్టకపోతే నేనే మీ మీద కేసు పెడతాను. ఒకటి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను ఇచ్చిన మనవి ఏంటంటే, ఇదే విషయం స్టాలిన్ తమిళనాడులో జరిగితే తమిళనాడు కోర్టు ఏమైనా తీర్పిచ్చిందంటే, ఎవరైతే అప్పులు ఇచ్చి జబర్దస్త్గా అప్పులు చేస్తున్నారో, లేదా మానభంగాలు చేస్తున్నారో, లేదా హత్యలు చేస్తున్నారో, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ఎత్తుకొని వెళ్తాం మీరు డబ్బులు ఇవ్వపోతని, ఇది కొల్లలని చెప్పొచ్చు మన దేశంలో. సో స్టాలిన్ గవర్నమెంట్ కోర్టు ఆర్డర్ని చూసి అసెంబ్లీలో బిల్లు పెడుతున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగా వినండి, అసలు వారికంటే మీరే ముందు బెల్లు పెట్టాలి. ఎందుకంటే మీకే అనుభవం ఎక్కువ ఉంది కనుక మీరు ఇమీడియట్గా అసెంబ్లీలో అప్పులు ఇచ్చిన వారు ఎవరైతే ఇలాగ మహిళలు కొట్టి లేదా అమ్మాయిల్ని తీసుకెళ్ళి బహిరంగంగా అప్పులు వసూలు చేస్తారో, కోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం మీరు అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేయండి. 5 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి జైలు శిక్ష అని, అలాగే 5 లక్షల జరిమానా అని. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఒక లేడీతో మాట్లాడారు, ఇలాంటి కొన్ని లక్షలు జరుగుతున్నాయి. ఎంత దారుణం అది. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ప్రొఫెషన్. మొన్న బెట్టింగ్ యాప్లో నేను సుప్రీంకోర్టులో మే 23న ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినప్పుడు జస్టిస్ గారు అన్నారు, మర్డర్ కేసులో 302 పెడితే నరహత్యలు ఆగిపోయాయా? నేను దానికి ఏమిచ్చాను, యువర్ ఆనర్, ఒక సిగరెట్ తాగితేనే హానికరం అని అనౌన్స్ చేస్తారు. అలాగైతే బెట్టింగ్ యాప్లో ఇక్కడ బాలకృష్ణ మొదలుకొని సచిన్ తెందుల్కర్ వరకు. హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters. UK లో 1 year masters. 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.